चैनल पंजाबी देख रहे दर्शकों का प्रोग्राम फ्रंट लाइन में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों हाजिर हाँ अज के कुछ मसले अज दी कुछ गल्लबातां तुहाडे नाल सांझियां करन दे लई। सब तो पहली गलबात जिहड़ी पिछले 2-3 दिन तो लगातार चर्चा दे विच आ वो ये आ कि यूके दे विच 88 लोग जिहड़े 88 मौतां होईयां। 88 मौतां दे लई जिम्मेवार किसी ना किसी तरह कैनेडा का एक व्यक्ति दस्सिया जा रहा। ਜਿਹੜੀਆਂ कुछ वैबसाइट्स ने वैबसाइट्स के उत्ते इतराज़योग समग्री आ जां इदां कह लो वो लोगों नूं आत्म हत्या करन दे लई प्रेरदा आ ते इहदे नाल संबंधित जिहड़ी इन्वैसटीगेशन आ हालांकि इस गलबात बारे चल रही है पर ब्रिटिश पुलिस ने आ शुक्रवार जिहड़ा लंघ के गया इस दिन कहा कि वो इन्वैसटीगेशन कर रहे हैं इस गल दी कि 88 लोगों की मौत हुई आ। इन्हां ने कोई प्रोडक्ट कैनेडा की एक वैबसाइट तो खरीदिया आ ते कैनेडा की ये वैबसाइट आत्म हत्या करन दे लई एक कैमिकल वेच रही है। हालांकि गल भावें ये 2 दिन पहलां सामने आई आ पर बहुत लंबे समय तो चर्चा भी चल रही है तो इस व्यक्ति का नाम भी सामने आया। एक इंटरनेशनल इनकुआयरी आ जिहड़ी शुरू हुई है कैनेडा दे विच एक अरैसट हुई सीगी इस साल के शुरू दे विच। कैनेथ ला उस व्यक्ति का नाम दसदे आ। कैनेथ ला एक वो व्यक्ति आ जिहड़ा चार्ज किया गया सी जिहनूं 2 काउंट्स ऑफ काउंसलिंग एंड एडिंग सुसाइड मतलब ये बंदा लोकां नूं सलाह दिंदा आ उन्हां दी काउंसलिंग करदा आ ते आत्म हत्या करन दे विच उन्हां दी मदद करदा सी। इनू जदों इस साल के शुरू में गिरफ्तार किया गया सी उदों तो ये चर्चा इस तरह चल रही सी पर हुण सीधा सीधा जिहड़ियां ये इन्नियां मौतां होईयां इन्हां मौतां दा 88 मौतां दा सीधा संबंध इस व्यक्ति दे नाल कैनेडा की इस वैबसाइट के नाल दस्सिया जा रहा। कनेडियन पुलिस ये कह रही है कि जिहड़ा व्यक्ति जिहदा नाम ला आ ये टोरंटो के एरिए का आ ते इहदियां एक नहीं कई सीरीज़ ऑफ वैबसाइट्स ने जिन्हां दे विच एक रसायन जिहनूं सोडियम नाइट्रेट कहिंदे आ वो सोडियम नाइट्रेट ये वेचदा आ ते आम तौर के उत्ते ये मीट नूं क्योर करने लई वरतिया जांदा सोडियम नाइट्रेट पर जे इहनूं कोई व्यक्ति खा लवे तां उहदी मौत हो जाती है। पुलिस ये कहिंदे आ कि इन्हें लगभग 1200 पैकेज इत्थों कैनेडा तो 40 देशों के भेजे। दुनिया के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों के बैठे लोग जिहड़े मरना चाहुंदे आ उन्होंने 1200 के करीब पैकेट इतों मंगवाया। अथॉरिटीज़ ये भी दस रही कि अमेरिका दे विच, इटली दे विच, आस्ट्रेलिया दे विच, न्यूजीलैंड दे विच भी इन्वैसटीगेशन जिहड़ी इस वेले खास तौर के उत्ते लॉन्च की गई है जिहदी चर्चा शुक्रवार हुई आ ते हुण तक चल रही है। वो ब्रिटेन की जिहड़ी नैशनल क्राइम एजेंसी आ उन्होंने ये दस्सिया कि 232 लोग यूके दे विच जिन्होंने ये प्रोडक्ट इस वैबसाइट तो खरीदा है तो 2 साल तक अप्रैल तक तो 2 साल तक तो जिन्हों के विचों मतलब खरीदिया 232 ने पर 88 की मौत हो चुकी है। हालांकि इस गल की जांच पड़ताल होनी आ कि जो 88 की मौत हुई है इसका संबंध सीधा ये हैगा या नहीं हैगा पर गलबात ये कई जरूर जा रही है। वो कहते भी भावें क्राइम अमेरिका दे विच होया जां उत्थे यूके दे विच होया जां किते भी होया तां किसी भी केस दे विच जेकर मौत हुई है तो इन्वैसटीगेशन होऊगी तो कहते साडी बहुत हमदर्दी आ उन्हां परिवारां दे नाल उन्हां दे रिश्तेदारां दे नाल जिन्हां दी जान चली गई है। जिहड़ी नैशनल क्राइम एजेंसी के डिप्टी डायरैक्टर आ क्रेग ट्रेनर उन्होंने एक जानकारी दी है। दूजे पासे पील रीजनल पुलिस जिहड़ी ओंटारियो पुलिस फोर्स आ जिहड़ी जिन्हां ने ला नूं मई दे विच अरैसट कीता सी इस व्यक्ति नूं इन्होंने सवालों का जवाब देने तो ना कर दी आ कि असल दे विच इस इन्वैसटीगेशन दे विच किन्ने लोग शामिल आ। पुलिस ये कह रही है कि जिहड़ी इंटैग्रिटी क्योंकि बहुत ये एक मल्टी जुरिसडिक्शनल इन्वैसटीगेशन आ तो उहदी इंटैग्रिटी बनाई रखने दे लई सानूं असी कुछ भी जिहड़ी डिटेल आ रिलीज़ नहीं कर सकते। जिद्दां जिद्दां कहंदे इन्वैसटीगेशन प्रोग्रैस करूगी जिद्दां जिद्दां इहदे विच अगे कदम चक्के जाणगे उद्दां उद्दां पब्लिक नूं इहदी जानकारी दित्ती जाऊगी। पील पुलिस ने यह भी दस्सिया कि 11 ओंटारियो पुलिस फोर्सिस इहदे विच जॉइंट इन्वैसटीगेशन दे विच पार्ट लै रही बहुत वड्डी इन्वैसटीगेशन आ। ला बेल दे लई फ्राइडे आफ्टरनून अपीयर होया सी ते केस हुण 8 सितंबर तक एडजर्न कर दिता गया। हुण सवाल पैदा हुंदा भी ये बंदा कौन आ। 57 साल की उम्र दसदे आ ते फेयरमाउंट रॉयल होटल टोरंटो दे विच 2020 दे विच ये शैफ सी। दस्सण अनुसार इन्हां दी वैबसाइट के अनुसार जिहड़ी परसनल वैबसाइट आ उहदे अनुसार इन्हें इंजीनियरिंग की डिग्री लई है यूनीवर्सिटी ऑफ टोरंटो तो 1999 दे विच
फिर इन्हें MBA की है यॉर्क यूनीवर्सिटी तो 7 साल बाद जिहड़ा इहदी एक्रेडिटेशन हुई है 1992 दे विच जिहड़ी प्रोफैशनल इंजीनियर ओंटारियो 2012 दे विच ते जिहड़ी फी रिमिशन प्रोग्राम दे विच प्रोफैशनल एसोसीएशन दे विच ग्लोब एंड मेल की खबर के अनुसार शामिल होया आ ते इह भी दस्सिया जा रहा कि इहने बैंकरप्सी फाइल की है। ये उस व्यक्ति ने ला ने जिहड़ा अपनी वैबसाइट के उत्ते लोगों नूं मरन की सलाह दिंदा आ, आत्म हत्या करन की सलाह दिंदा आ ते जिहड़ी वो आत्म हत्या करन वाला दवाई कैमीकल आ रसायन आ उहनूं वेचदा आ। अप्रैल 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 78000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਡੈਟ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਿਹਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ, ਪਰ 78000 ਪਾਉਂਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਨ ਪਾਉਂਡ ਆ ਉਹਦਾ ਡੈਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ कि ये सिर्फ 2100 पाउंड सेगा उस वेले के एसट के उत्ते ते एक 20 साल पुरानी लिंकन टाउन कार सीगी, टूल सी ते फर्नीचर सी। ये 4 महीनों तो बाद इन्हें कुछ वैबसाइट्स रजिस्टर कराइया जिहदे विच जिहड़े पॉइजन पैकेजेस ने सुइसाइडल लोगों के लिए ये दे रहा सी एक फी दै के भी इन्नी फीस मैनू भेजो तो मैं तुहानूं वो जहर भेज दूंगा जिहड़ी खा के तुसीं मर सकते हैं। हुण उहदे तो बाद जिहड़ी मिसिसागा दे विच दस्सिया जा रहा है टोरंटो तो 25 किलोमीटर पासे ते जदों इहदी अरैसट की गई है। हुण इहदे तो बाद सुइसाइड क्योंकि बहुत वड्डी प्रॉब्लम आ, ये कल्ली कैनेडा दे विच नहीं यूके दे विच भी बहुत वड्डी प्रॉब्लम आ। 12 बंदे हर रोज़ सुइसाइड करके मर रहे हैं इत्थे। हो सकता इन्हें सोचा हो भी ये बिजनेस ही बहुत वधिया है, जे 12 बंदे रोज़ मर रहे हैं कनेडा दे विच एक दिन दे विच ते इहदा मतलब आ बहुत सारे कोशिशां भी करते होणगे ते बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ मिलती भी नहीं होगी। इसे करके लगता कि इस व्यक्ति ने यह काम किया। अप्रोक्सीमेटली 4500 ਜਿਹੜੀਆਂ साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੁਇਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਇਸਾਈਡ ਰੇਟ ਆਪ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 3 गुणा ज़्यादा है जेकर इनू बाकी कंपेयर किया जाए मेल दे विच फीमेल नालों। तो सुइसाइड सैकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डैथ है यूथ दे विच 15 तो 34 सालों के विच दूजे नंबर ते सब तो वध मौतां इहदे नाल हुंदियां आ। ते दूजा यह है कि 12 जणियां ने लाइफ टाइम दे विच कोशिश की आत्म हत्या करन दी। तो हुण ये जो अंकड़े देख रहे हैं तो ये सारे कुछ तो बाद मतलब वो कहिंदे कि 911 कॉल कर सकते जे किसी को इदां दी हैल्प की लोड़ आ। दूजी गल ये आ इत्थे ये भी दसना जरूरी है कि कैनेडा दे विच पिछले दिनों दे विच एक वैब जिहड़ा नंबर लॉन्च किया गया सी 988 लॉन्च किया गया, पर 3 नवंबर तो चालू होना, 3 नवंबर तो शुरू हो जाना। इसका मतलब ये आ कि जेकर तुहानूं कोई मैंटल हैल्थ प्रॉब्लम आ जां तुहाडा आत्म हत्या करन नूं जी करदा, कोई सुइसाइडल टेंडेंसीज आ, तुसीं 988 के उत्ते कॉल कर दिओ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 911 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਔਰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 988 ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਨੇਥ ਲਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ऑनलाइन वैबसाइट्स के उत्ते ਜ਼ਹਿਰ कनेडा के वेचण लगे, मतलब खरीदण वाले हैगे आ। और ये कला क्योंकि ये रौला यूके के 88 मौतां यूके के होईयां ते सरकार ने पिछे जे अनाउंस किया सी भी $156 मिलियन ला के ते जिहड़ी सेंटर फॉर एडिक्शन एंड मैंटल हैल्थ आ वो कहिंदे सी कि 988 असीं शुरू कीता है। पिछले समर दे विच इन्हां ने अनाउंसमेंट की सी 12 लोगों का रोज़ मरना अपने आप दे विच बहुत वड्डी गल आ। ते जदों ये क्राइसिस लाइन शुरू हो जाती क्योंकि पहला नंबर बहुत लंबे सी कि लोगों को ये क्योंकि ਇਹਦੀ समस्या इन्नी ज़्यादा वध गई आ, इस करके इस चीज़ के बारे इनू 3 डिजिट नंबर जो लॉन्च करना पिया सी। पर आ जी एक नवीं गल सामने आई है कि लोग इस तरह लोगों को ਜ਼ਹਿਰ वेचण का बिजनेस भी कर रहे हैं कि भाई जे किसी ने आत्म हत्या करनी है तो साडे कोलों समान लै लो, तो एडे वड्डे पद्धर के उत्ते हो सकता। ये अपने वास्ते बहुत हैरानी वाली गल आ। इस करके इनू हुण जिहड़ा इहदी जड़ां लभीआं जा रहीआं भी कित्थे गलबात हैगी है, इहनूं तो रोक लिया जाऊगा। पर जिहड़ी असल समस्या सुइसाइड दी है चाहे यूके दे विच जिथे 88 लोग मरे आ जां 200 कुछ लोगों ने इस व्यक्ति को वैबसाइट तो लिया, उत्थे भी सुइसाइड बहुत वड्डी प्रॉब्लम आ। 5000 लोग उत्थे भी जिहड़ी सुइसाइड रजिस्टर्ड होईआं 2021 दे विच। इसे तरह जिहड़ा ओवरऑल सुइसाइड रेट आ 10.5 आ पर 100,000 उत्थे। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मेल सुइसाइडल रेट बहुत आ यूके दे विच। रीजनल वेरीएशन हैगियां उत्थे नॉर्थ ईस्ट जां इंग्लैंड के दूजे पासे, पर यह समस्या बहुत वड्डी उत्थे दसी जा रही है। पर अपने आप दे विच एक वड्डी समस्या कि हुण कनेडा की वैबसाइट सुइसाइड करन दे लई ਜ਼ਹਿਰ वेच रही है तो दुनिया दे विच लोग लै के खा के मर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन जारी है।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ BC ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਨੋਲਜ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਨੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ 5% 10% ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਮਿਟ ਆ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਰੀਜ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ $1000 ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ 1500 ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਕਾਰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਘਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਕੁਛ ਕੁ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਾਏ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਗਏ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ % ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਰਾਇਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੂਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ 1000 ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1050 ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ 1100 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ $1500 ਆ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ $1000 ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵੀਟ ਆ ਇਹ $1000 ਜਾਂ 1050 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ $50 ਜਾਂ $100 ਵਧਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ 1500 ਹੋਣ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦਾ 1500 ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਵਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਰ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਓਨਰ ਨੇ ਲੀਗਲੀ ਉਹ ਅਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਗਿਆ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ ਇਵਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਧੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰੂਮ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਟੈਨੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਂਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਓਨਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜੇ ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਇੱਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁੱਗਣਾ ਵੀ ਫਰਕ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ $1000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਜੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਵਾਂ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ $2000 ਤੇ ਚੜੂਗਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ 2000 ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਮਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ ਆ ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਡ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਨੈਂਸੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਉਹ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਅਬਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗੀ ਹੱਥੀ ਫੜੇ ਗਏ ਆ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੈਂਟਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਦੇ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਰੇਟ ਆਫ ਨਾਨ ਫਾਲਟ ਐਵਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਨੈਂਟਸ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਟਿਪੀਕਲ ਕੁਛ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਵਿਕਸ਼ਨ ਨਾਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਨ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੂ। ਦੋਸਤੋ ਅਗਲੀ ਖਬਰ 911 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। 911 ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ 911 ਆ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡੰਡਾ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਕਸੀ ਰੋਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਤੇ ਕਾਰ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵੀ 911 ਕਾਲ ਕੀਤੀ 6:06 ਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਥਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕਾਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੋਂ 9 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਟਰੱਕ ਆਇਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6:05 ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 66 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 9 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ 6:15 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 6:05 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 82 ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ, 82 ਕਾਲਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਅਬਵ ਐਵਰੇਜ ਕਾਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ।
ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 27% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 91 ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1800 ਕਾਲਸ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40% ਨੌਨ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। 1800 ਕਾਲ 911 ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40% ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੇ 2-3 ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ 911 ਕਾਲਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਕਾਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਲ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ 66 ਕਾਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ 66 ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 66 ਕਾਲਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 911 ਕਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵੇਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀਐਸਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ। 911 ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। 1 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 911 ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਆ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਟਾਈਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਸ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ 911 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਲਸ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲਸ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ 911 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 10-15 ਜਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਾਲਸ ਅਲਾਰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 911 ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਨਰਲ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 911 ਕੁਛ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 911 ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 911 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਪੈਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ 911 ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰਵਿਸ ਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।